لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا فسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا رحل الصديق عن الدار في صحبة خير الأبرار رحل الصديق عن الدار في صحبة خير الأبرار صلوات الله تباركه صلوات الله تباركه ملأ الدنيا بالأنوار الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا فسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا الله تكفل يحميه yang ada air minum dihabiskan dulu. Air minum nggak bisa masuk sampai di sini, air minumnya dihabiskan dulu. وعلي أصبح يفديه وبسر القوم الأشرار وبسر القوم الأشرار بنت الصديق توافيه بنت الصديق توافيه الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا
والهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا فسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا. Pijat terapi dulu. Ini paket bronze, fasilitas Gold Plus. Yang sudah siap bisa langsung masuk pesawat, Pak. Disiapkan tiketnya. وأكون للخير العميم مثالا أسمو وأجتاز السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا وألون الدنيا بأجمل بسمة وأكون للخير العميم مثالا وأراقب الرحمن جل جلاله وتقدست أسماؤه وتعالى وأكون للوطن الحبيب مشيدا أنمى إليه وأستفيض جلالا وأراقب الرحمن جل جلاله وتقدست أسماؤه وتعالى وأكون للوطن الحبيب مشيدا أنمى إليه وأستفيض جلالا وأجتاز السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا وألون الدنيا بأجمل بسمة وأكون للخير العميم مثالا وأبر محتسبا بأم وأب فاض علي محبة ودلالا وأكون في عمل التطوع قدوة وأصوغ من عزم الرجال مجال وأبر محتسبا بأم وأب فاض علي محبة ودلالا وأكون في عمل التطوع قدوة وأصوغ من عزم الرجال مجال أسمو وأجتاز السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا وألون الدنيا بأجمل بسمة وأكون للخير العميم مثالا فأكون بالقيم العظيمة جدولا نسقي الحياة محبة وفعالا هي هكذا قيم النجاة تحثني فأخوض فيها للنجاة هي هكذا قيم النجاة تحثني فأخوض فيها للنجاة نزالا لا تسأل المقدام عن سؤل العلا ستراه طيرا من عزيمة جاه أسمو وأجتاز السماء جلالا فأزيد أسراب الغيوم جمالا وألون الدنيا بأجمل بسمة وأكون للخير العميم مثالا
تجري Si Arifin. الظروف بأشواق Loh, sudah makan belum Pak? Bebas Pak, bebas nambah. أمل تروي الجمال بألوان وأبدان عروسة النور تاج البدر يبرزها نجما يشع بأنوار وأنوار مبارك زوجها جاءت على درر زوج النقاء بتتويج وإبهار كل القلوب تناهت في السنة فرحا بالحسن يبرق في حسن وإصرار كل القلوب تناهت في السنة فرحا بالحسن يبرق في حسن وإصرار على جبين سعادتي وأفكاري تجري الحروف بأشواق وأبدان هذه يا قد سرت للسعد في أمل تروي الجمال بألوان وأبدان وأسماء ترسم ألحان الوفا كلما يبدو بديعا على خير وإيثار ومريم ترتوي بالحب قد بعثت ألفاظها فرحة تروى بأمطار كذاك شيماء تسقي الروح بهجتها وتنتقي حبها من غير يختار كذاك شيماء تسقي الروح بهجتها وتنتقي حبها من غير يختار كل التباريك تجري يا وبها كل الدهر فينا ربانين الدار بأن يفيض عليك الله نعمته ذرية تبتغي من السعادة كل التباريك تجري يا وبها نعمته Saya yang luar biasa ya. Ada di Indonesia. Odes atau ODST. Jadi is 14 13. Nah, ini ibu-ibu. Kemudian untuk bapak-bapak nomor 18 19. Khusus yang bapak-bapak, setiap selesai sholat maghrib itu ada kajian berbahasa Indonesia. Sudah tahu ya? Jadi kajian bersama Ustadz Ariful Bahri LC di pintu masuk Masjid Nabawi, pintu nomor berapa? Masya Allah. Umuri dewe. Umuri dewe. Kalau ini habis dari Raudhah padahal ya. Masya Allah. Bertanya, di mana Masjid Nabawi yang asli? Adalah tempat di mana ibu-ibu tadi sujud. Itulah Masjid Nabawi yang asli. Yang pertama, yang dahannya dari pelepah-pelepah kurma. Adapun masjid-masjid yang kita dahan memang sudah menjadi masjid, tapi ini maksudnya hitungannya perluasan. Nah, Masjid Nabawi dikelilingi oleh ladang, kemudian juga kebun, kemudian juga sumber peradaban. Sumber peradaban waktu di zaman Nabi adalah sumur. Apa Bapak Ibu? Sumur. Kok bisa Ustaz? Padahal di rumah saya itu 338 pasaran, ya. Mulai dari masjid, lihat gini, langsung video kan? Saya mau unboxing gitu kan? Bener nggak buktinya? Gitu kan? Ya, beda dengan Mekah. Kalau Mekah biwadin ghairi di zar'in inda baitikal mu'arraf. Nanti kita akan lihat bedanya. Kalau di Madinah itu rata-rata lapang, tanahnya rendah, tanahnya datar. Kalau di Mekah
itu bebatuan, gunung, bukit dan seterusnya. Jalannya terjal, hotelnya tinggi, menanjak dan seterusnya. Nah, di Madinah ini, kalau ada yang nanya, Ustadz, yang dimaksud kota Madinah dulu di mana? Ya, membaiat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ya, para sahabat sudah bersepakat bahwa yang akan menjadi khalifah atau pengganti Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi Isra dan Mi'raj dalam satu malam saja, yang dimana tidak ada yang percaya satu pun kecuali Abu Bakar radhiyallahu anhu. Nah, Abu Bakar ini ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sakit parah. Yang mana sakit beliau ini menyebabkan beliau meninggal dunia, ya, sallallahu alaihi wasallam. Nah, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu itu dibaiat oleh para sahabat. Minkum amirun, kami punya pemimpin, kalian juga punya pemimpin. Ya, jadi bertengkar pada saat itu, beda pendapat. Ya, kemudian yang terpilih akhirnya adalah Abu Bakar. Nah, dari Sakinah Bani Sa'idah, tempat burung-burung dara, di sini masih ada pasar-pasar di mana ketika adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Adzan, pasarnya nggak ditutup, jamaah langsung datang. Nah, sekarang sudah ditutup. Namanya pasar Manakho. Dulu terkenal ada namanya pasar apa? Manakho itu pasarnya Rasulullah. Berlaku sistem curang, menipu, menindas, terutama juga kaum muslimin. Ya. Akhirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terpanggil untuk bikin pasar sendiri. Maka ketika Rasulullah datang ke Madinah, setelah pertama membangun, Rasulullah datang ke sini pertama kali bangun apa? Masjid, betul. Ya. Masjid. Namanya masjid. Konsep pasarnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam begini. Rasulullah mewakafkan sebidang tanah untuk dijadikan pasar. Ini wakafnya tanah Rasulullah. Indahnya pasar Rasulullah ini, Bapak Ibu, silakan ambil sepetak tanah, bawa dagangan kalian. Setelah berdagang, kembali lagi dan adu cepat. Siapa cepat dia dapat tempat. Berarti kemudian juga langsung ke pasar, maka keberkahan adalah milik kita. Makanya di Al-Quran yang dipuji bukan yang ibadah terus, justru yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala rijalun. Aduh, lupa deh Al-Quran. Saya udah yakin, udah pengen teman foto-foto. Kami berikan waktu. Sabar. Terakhir, saya nggak mau bahas. Lihat. Persiapan menuju Raudhah.
Per kotak-kotak ini masuknya Pak. Itu nanti duluan ini. Lapis-lapis Pak. Sat. Ayo sat. Yang dulu nanti ada persiapan kita botol 13. Apabila kira penjelasan tentang roboh, walaupun mungkin sudah dijelaskan bahwa roboh ini adalah bagaimana tadi masjid jadi di sanalah Rasulullah SAW sujud sholat, di sanalah Rasulullah SAW. Maksudnya itu 8 hari kalau sudah ke kuning-kuning. Insya Allah masih belum. Belum ya. Kemudian saya lupa menyampaikan. Tapi silakan dulu kami. Silakan dikumpulkan gelasnya ya. Payungnya bermengucur. Jadi artinya kok bisa kayak gitu ya? Pembahasan yang sebelumnya masih berkaitan dengan kota Madinah, kota yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk Madinah. Artinya aku tidak akan pernah tinggal di Mekah dan aku tidak akan pernah tinggal di daerah manapun. Aku akan tetap tinggal berada di tengah-tengah kalian wahai penduduk Ansar atau wahai penduduk. Tidak menyuruh langsung, ya. Itulah ini pendidikan yang bagus Bapak dan Ibu. Mungkin bagi anak-anak kita ajarkan menghafal Quran, kita masukkan ke pesantren, kita masukkan ke sekolah. Kemudian sementara di sisi lain kita justru bertentangan dengan apa yang Jamaah Aliyah, Masya Allah. Hindu perwi. Enggak ikutnya odotan. Akhirnya ambil satu kopi. Berbeda kalau misalnya cuacanya panas, waduh, itu Masya Allah. Baiklah, ayah bunda bapak ibu sekalian, jamaah aliyah, kita sekarang berada di Masjid Quba, di area Masjid Quba. Masjid Quba ini kalau kita berbicara tentang ada Rasulullah SAW, maka kita akan mundur ke belakang, di mana Rasulullah SAW diusir dari kampung halamannya, diusir dari tempat yang sangat beliau cintai. Laula anni ma uridtu fihi ma kharajtu, kata Rasulullah SAW. Kalau aku tidak dikeluarkan oleh kaumku sendiri dari kota
Mekah, maka akan pernah keluar dari kota Mekah. Diusir, kemudian berhari-hari lamanya, lalu pertama kali datang ke kota Madinah ini, baca bahasa Arabnya. Siapa yang benar, insya Allah saya kasih kasih kurma kali ini, kasih umroh gratis. Alhamdulillah, besok kita umroh ya. Kasih umroh gratis. Udah bayar Ustaz. Udah terlanjur bayar. Baik, jadi sekarang silakan ya. Sekali lagi gaya bebas. 1, 2, 3. Boleh dada-dada video. 1, 2, 3 dada-dada. Alia, Masya Allah. Ada di mana kita? Di Masjid Kuba. Masya Allah. Panggil-panggil Alia. Masya Allah. Madrasah Alia ya. Alia. Mantap. Masya Allah, mantap. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Masya Allah, Masya Allah. Ya, cukup. 20 real. Satu sewa ya. Satu sewa. Ya, berburu gratis. Kurma gratis di Masjid Kuba. Kurma kering merah. Iya, kering. Sukari tapi gitu. Tunggu sini ada sih. Oh, coba. Ayo Mas. Ayo Ustaz, masuk Ustaz. Insyaallah. 1, 2, 3. Ya, 1, 2, 3. Ikutlah Pak TL. Ya. Alia, Masya Allah. Alia, mantap. Alia, mantap. Masya Allah, Alia. Halal. Alia halal. Ayo. Pak, diborong, Pak, diborong. Alia, Aji. Ustaz. Mantap. Udah kenyang kurma. Udah kenyang keluar. Terjadi perang Uhud. Ya, di buku-buku sejarah yang sudah kita pelajari bahwa perang Uhud ini satu-satunya perang yang salah satu perang yang menyebabkan Nabi SAW sedih. Kenapa sedih? Ketika itu kaum muslimin menerima, bahkan Nabi SAW ketika itu di antara sahabat membawa mayat-mayat dari syuhada, ya, membawa mayat itu tuh. Bener. Siap ya. 1, 2, 3. Bagus kan? 3. Kayaknya ibu-ibu Ustaz dong, Ustaz belum.
Oh, ano? Apa? Gantian? Biar gantian aja deh. Boleh, boleh. Ibu-ibu dulu deh. Ya, Pak, Bapak. Oke. Oh iya, ya. Iya. Bawa sini sebentar. Gantian sebentar. Ibu agak ke sini. Ke tengah. Biar nggak numpuk. Ya. Oke, baik, silakan. Ya, sip. 1, 2. Di sini mungkin Ustaz David. Lebih bagus nih. Kelihatan itu ya. Ke sana, gunungnya. langsung ke gunung. Ya. Ke gunungnya. Oke. Monggo. 1, 2, 3, cekrek. Video Alia, Masya Allah. Di mana kita di Jabal Uhud, Masya Allah. Masih bersama Alia, Masya Allah. 1 bapak-bapak, 2 sebelah kanan. Mohon diisi bapak-bapak biar nggak terlalu numpuk. Ya. Monggo. Sudah. Nggak kelihatan nih, Bu. Kelihatan. Gimana dong? Kelihatan nggak, Bu? Kelihatan. Kelihatan? Bukit pemanannya Ustaz ya? Mutar. Iya, jauh. Dia mau ke toilet ibu-ibu. Oh gitu. Iya, Ibu. أسد شبين حمزة رضي الله عنه، مصعب بن عمير عبد الله بن جحش، هنا 70 شهيد رضي الله عنه. هذا جبل الرماة، وهنا جبل أحد. سلمكم الدعاء قولوا بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. السلام عليك. Assalamu alayka يا سيدنا. ya Sayyidana, يا حمزة. ya Hamzah, يا عم رسول الله. ya Amma Rasulillah, يا عم حبيب الله. ya يا Muhammadillah, عم المصطفى. ya Ammal Mustafa. السلام عليك. Assalamu alayka يا ya Mus'ab, مصعب. يا ابن عمير. ya Ibn Umair. السلام عليكم. Assalamu alaikum أهل الديار. ahlad diyar من المؤمنين. minal mu'minin والمسلمين. wal muslimin. أنتم السابقون. Antum as-sabiqun ونحن إن شاء الله wa nanu insyaallah بكم لاحقون. bikum lahikun. اللهم Allahumma يا الله ya Allah لا تحرمنا la tahrimna أجرهم min ajrihim ولا تفتنا wa la taftinna بعدهم min ba'dihim واغفر لنا waghfir lana wa lahum ولجميع المسلمين wa li jami'al muslimin wal muslimat. Allahumma ya Allah wansurna bi zumrati ma'as syuhada was salihin was siddiqin wal aminin bi rahmatika. Nikah ya tidak boleh juga. Makanya kami kadang kalau di bis ya mohon maaf juga yang suami istri berhubungan suami istri juga tidak boleh. Makanya kadang kami kalau di bis kita suami istri pisah ya, takutnya nanti sambil pegangan tidur kita nggak tahu muncul hawa nafsu dan seterusnya ya, batal umroh, bayar dam kayak gitu ya. Nah, kira-kira siap nggak dipisah di bis. Tapi kalau misalnya saya nggak pernah, saya siap. Kita pelajari pelan-pelan. Kemudian besok maksimal jam 10 pagi koper sudah berada di, tak boleh juga cukur. Kemudian oh iya saya tadi nggak boleh juga larangannya bapak-bapak tiba-tiba di rest area start ya kan ya, terpental lah barisan kita ya kan, ibu-ibu kadang digini kadang digini. Ada yang nggak terima dikejar gitu kan. Nah, kalau jangan ya, itu namanya masuk jidan, maka kita ngalah. Saya selalu di depan ketika ada yang melihat stop ngalah. Kalaupun kita dihadang langsung, kita diam saja. Tadi yang nunggu sini siapa tadi? Udah masuk di situ di depan. Belum masuk ini.
Ayo langsung ya. Kita langsung masuk ya. Langsung aja. ...360, 362. Nah, ini pemakamannya di sini. Langsung masuk ya. Alia. Alia, Masya Allah, Masya Allah. Umroh Magula insyaallah bersama Alia. Masya Allah. Wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda belum wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la. Oke, sambil nunggu yang lain. Yang mau minum dulu, monggo.
Ini lampu hijau. Ya, depan itu. Jajar dengan Hajar Aswad. Melawan orang tua kita pernah berbuat hal-hal yang buat Allah murka. Kita mungkin pernah meninggalkan sholat, kita pernah bermaksiat. Astagfirullah wa atubu ilaik. Astagfirullah wa atubu ilaik. Astagfirullah wa atubu ilaik. Astagfirullah wa atubu ilaik. Masuk rukun Yamani. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya, bismillah. Kita sa'i. Masuk-masuknya seperti tadi. Nah, bisa. Nanti di atas bisa di atas. Oh iya. Ya, jalan bareng. Monggo. Teman-temannya dan keluarganya masih lengkap semua ya, dipastikan. Di Sa'i ini lebih kredit daripada saat tawaf.
lebih susah mengontrolnya, akan potensi terpisah lebih besar, maka dipastikan untuk selalu bersama. Dicari temannya, soulmate-nya. Oke. Kumpul dulu di sini. Usahakan selalu bersama keluarga. Kalaupun terpisah satu keluarga, tidak sendiri-sendiri. Ya. Itu aja. Kalem-kalem. Nggak apa-apa. Lantai pertama, Pak. Mulainya kok juga. Mulainya di sana nanti. Jadi mulainya gimana? Nanti di sana. Ya. Betan lagi sekarang ya. Intinya begini, kami ini tidak melarang, ya. Pilihan saja kondisi masing-masing. Kalau memang mau ke hotel silahkan. Kalau mau tetap di sini, tolong ada temannya, ya, dan kita tunjuk amirnya. Kalau bapak-bapak, ayo sekarang kita ke Tahalul, bawa Bar Zamzam, insya Allah ikuti saya ya, karena pasti nanti akan direbut kayak di Blok M. Ikut saya. 10 real. Saya gratis, tapi gratisnya saya ambil aja, nggak apa-apa. Karena saya besok jamaah lagi. Ya, baik, cukup. Nggak ada pertanyaan lagi. Terima kasih. Terluka nggak bayar. Langsung nunggu aja cepet tuh. Ini. Mana manajer? Sekolah? Iya. Coba ya, Luka nggak bayar. Problem COVID. Big. Sana. Sana.
No problem. 1 senti, 2 senti, no problem. 1 senti, 2 senti. Mau. Nol aja no. Aku eko lagi, kita lagi. Kita saya ada. Wah ini ketemu. Phone karega. Pas tawaran tuh kami melipir ke apa? Nah, jadi lebih cepat. Lebih cepat, kaget kami. Loh, Salim. Alvin. Apa nih Ustaz? Siap, udah Bapak. Siap. Ya, ini penampakan kamar Hotel Meridian Tower yang satu kamar berempat ya, kuat. Ini di depan ada 2 bed. Insya Allah ada fasilitas TV-nya, ada sofanya juga ada 3 sofa ya. Jadi kamar ini sangat luas sekali. Oh, ada sofa lagi untuk bersantai. Kemudian nyambung ke belakang. Di sini ada dapur, ada microwave, ada pemanas air, ada wastafel. Ini ada kulkas 2 pintu. Di sampingnya ini ada toilet dan kamar mandi. Ya, masya Allah ini ya, istimewa. Dan di sampingnya di dalam tuh ada ruangan lagi untuk yang 2 bed berikutnya. Jadi quad room di sini modelnya seperti 2 kali ruangan double ya. Di depan ada double bed, di sini ada double bed lagi. Jadi ruangan ini satu kamarnya sangat luas sekali. Masya Allah, dengan fasilitas hotel bintang 5. Ini ada meja juga, ada lemari, dan ini view-nya pegunungan kota Mekah. Masya Allah, Masya Allah. Dan di kamar ini juga ada toiletnya. Jadi toiletnya ada 2, ada di depan dan di dalam sini. Ada toilet, wastafel ya, fasilitas lengkap standar hotel bintang 5. Masya Allah. Ya, ini makan siang jamaah aliyah dari Meridian Tower. Antriannya cukup panjang karena kita terlambat ya. Antri Pak. Lapar Pak, lapar. Sehari belum makan. Pak, lapar Pak. Lapar. Lalapan. Sambal, timun, ada apa ini, puding, ada jeruk, ada kue-kue, ada bakso. Masya Allah, bakso onta ya, bakso onta.
Ya, inilah Hotel Le Méridien Tower Mekah. Hotel bintang 5. Hotel ini terdiri dari 8 tower ya. Tower 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 tower. Mana akses dari hotel ini ke Masjidil Haram membutuhkan shuttle bus ya. Kita naik shuttle bus yang sudah disediakan pihak hotel dan ini beroperasi selama 24 jam non-stop. Jaraknya dari hotel ke terminal Masjidil Haram, terminal Kudai kurang lebih 2-3 menit saja. Nah, kita lihat di sini ada di Taman Le Méridien Tower. Nah, ini hotelnya, Masya Allah. Nah, ini dia ya, terminalnya ada di bawah Tower Zamzam, di belakangnya, di bagian belakang Tower Zamzam, dan kita akan menembus Tower Zamzam langsung ke pelataran Masjidil Haram melalui nih terowongan di bawah Tower Zamzam. Ini suasana terminalnya. Sudah mendekati jam sholat, jadi ramai sekali para jamaah. Naik ke atas, naik eskalator. Dan tembuslah di WC 4. Ini dia Tower Zamzam. Ya, 10 menit 20 detik total perjalanan dari Hotel Le Méridien Tower ke pelataran Masjidil Haram di pintu 90 ya. 10. Bismillah jamaah ya, kita tidur di Jabal Rahmah. Bisnya nomor 26. Nomor 26, bisnya nomor 26 ya, diingat. Bendera-bendera juga di sini, Nat. Bendera-bendera ada. 26, oke, 26 ya. Ingat fotonya nomor 26. Oh, banner enggak di go satu. Oh, lupa. Ya, bendera Alia. Kita mulai Pak Ibu ya. Ya. Alia, Masya Allah. Lihat. Hah? Ya. Baik, Bapak Ibu. Sambil nunggu kumpul tuh.
Apa? Ada mawa. Ya, yang termasyhur di kita itu tempat Bertemunya Nabi Adam dan Siti Hawa. Ya, orang tua kita Bapak dan Ibu. Katanya sini ketemuannya. Ya. Kemudian kita di sini Jabal Rahmah. Apa artinya apa nih? Sayang. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, itu orang-orang ya di sini biasanya ini diabadikan dengan cara apa? Ditulis namanya dengan suaminya, ditulis di atas itu. Ini salah satu pencerahannya. Cik 2 3 1 2. Siap, sebentar ya. Sekarang kita video seperti biasa, lambaikan tangan, Alia. Masya Allah. Ada di mana kita? Di Jabal Rahmah. Umroh berkah sesuai sunnah bersama Alia. Masya Allah. Ini ketua rombongannya nih, Masya Allah. Puncak tamu. Iya loh, mama lah. Monggo, perlu saya fotokan? Iya, monggo. Syukran. Jazakallah khairan. Amin. Masyaallah. Ayo, monggo. Ayo, yang sini ayo. Sama. Langsung menyebutkan bertengkarnya berhari-hari Bapak dan Ibu. Bertanya Nabi. Ini menunjukkan luar biasanya ketika itu peristiwanya, sehingga tidak bisa digambarkan. Kita menggambarkan, ya tidak bisa digambarkan. Karena keadaan ketika itu Nabi lah yang merasakan. Nah itulah sejarah Jabal Nur. Ibu ya, Alia, Masya Allah. Ada di mana kita? Di Museum Wahyu. Alia, Masya Allah. Kelas. Tahun di mana Khadijah dan pamannya wafat disebut dengan tahun kesedihan atau Amul Husni. Setelah Khadijah wafat pun Nabi SAW masih sering menceritakan kebaikan-kebaikan Khadijah kepada istri-istri lainnya, ya. Sampai istri-istri lainnya merasa apa? Merasa cemburu, Bapak Ibu. Bagi istrimu, Khadijah akan datang kepadamu membawakan makanan dan minuman untukmu. Apabila Khadijah datang nanti, tolong sampaikan salam kepada Khadijah, salam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian malaikat Jibril berkata lagi, wa basyirha bi baitin fil jannati min qasabin. Wahai Rasulullah, berikan juga kabar gembira kepada Khadijah bahwa Allah telah siapkan untuk Khadijah istana di dalam surga yang terbuat dari emas dan perak. Masyaallah. Ibu-ibu mau seperti Khadijah? Mau dong. Kira-kira apa yang harus dilakukan? Masak. Masak, ya? Iso. Siapa yang jawab itu? Ya, kuncinya kata para ulama, Masak. taat kepada suami. Ingatnya masaknya aja. Insyaallah, kita doakan semoga keluar dari museum ini ibu-ibu semakin soleha, ya. Amin. Dan semakin berbakti kepada suami. Amin. Semakin rajin masakin suami. Amin. Aminnya terus banget ya. Dan kita juga jangan lupa doakan ibu-ibu untuk suami-suami ibu, semoga suami-suami ibu Allah karuniakan akhlak seperti akhlak siapa, Bu? Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam.
sekalian, mohon perhatiannya. Monggo yang mau foto-foto bisa masuk ke sini. Ini kurang lebih asli apa? Replika sesuai ukuran aslinya, ini udah setinggi orang dewasa. Kurang lebih hampir sama. Ini yang katanya celah menghadap ke Ka'bah. Monggo yang mau masuk foto-foto silakan. Ini Pak, enggak Pak. Jangan lama-lama nanti dapat wahyu. Wahyu. Ayo monggo. Kata tuan Nahtiya tadi? Ya, di sini ada mereka menawarkan diskon Bapak Ibu 30 sampai 50%. Ini Bapak Ibu yang oleh-oleh untuk keluarga di rumah. Ada apa saja di sana, ada sajadah yang bersama dengan nama Bapak Ibu bisa ke sana. Juga وفي عندنا اسم العطور الريحة شبه الحرم ada المكي minyak والحرم wangi, المدني. ya, ada minyak wangi yang khas dari hampir sama seperti kita. Kalau engkau menghendaki, maka akan aku timpakan penduduk Taif dengan gunung-gunung yang ada di kota Taif. Rasulullah SAW kemudian menjawab dengan sangat lirik. Apa kata Rasulullah? Jangan. Mungkin mereka sekarang nolak saya, tetapi bisa jadi anak-anak keturunan mereka nanti akan masuk dan bersyahadat dan beriman kepada Allah dan Rasulullah. Dan terbukti Bapak Ibu, sekarang alhamdulillah kota Taif semuanya beragama Islam. Masya Allah. Kemudian pikiran juga kita kotor dan perbuatan kita juga pasti dekat dengan kemaksiatan. Nauzubillah min dzalik. Ya, dimaksud dengan membaca Al-Quran bisa tadabbur, bisa membaca artinya, bisa juga mendengarkan. Dan kita sekarang akan menuju ke Parfum. parfum insyaallah. Termulan di Gelemo. Lihat sebelah kanan sebelah kiri kita. Jadi Taif ini juga menjadi tempat rekreasi orang-orang Saudi. Di sini juga banyak villa-villa, tempat-tempat bermain. Apalagi kalau musim dingin seperti ini, itu lumayan banyak ya, lumayan banyak ya rekreasi yang refreshing ke Taif. Tapi refreshingnya mereka ya tentu saja kalau dibandingkan dengan negara kita Indonesia pastilah jauh ya. Makanya orang-orang Arab Saudi, orang-orang Timur Tengah, kalau ke Indonesia, misalnya ke Puncak, ke Bromo, mereka akan menyebutkan hadhihi jannah. Ya, ini adalah surga. Ya. Maka Indonesia ini masya Allah ya, luar biasa sekali keindahannya. Di sini juga biasanya tempat-tempat pertemuan ya, keluarga-keluarga raja yang melibur atau rapat-rapat ya, bagaimana raja menyambut ya tamu-tamu raja, itu juga biasanya diajak ke Taif juga ya. Dan setelah mengisi pot dengan mawar, kapasitas 25 liter air mawar pengantin ditambahkan pada masing-masing pot dan pengambilan air kedua, yaitu panen pertama dan kedua, dan disebut penyulingan. Kemudian ditutup rapat dan gilas agar tidak pudar atau pudar. B. Jadi tidak berguna untuk memasak, sehingga Bu, Alia foto dulu. Ayo. Ayo. Oke, mana bannernya Alia Kebumen? Soalnya dikit jamaah enggak Kebumen aja.
Sio. Tembaga itu yang zaman dulu tembaga ya tembaga. Enak ya, warung ya. Tapi mawar ya kayak yang spesialis mawar ya. Itu. Bet, 3 na yun. 15.2. 3.20. Nasi mandi gitu, Pak. Nasi mandi. Ayo dimulai 1 2 3. Bismillah. Ya Allah, ya Allah. Ayamnya supaya nggak lepas. Saya sendiri Ustaz. Boleh. Monggo Bu. Apa nanti kalau kurang bisa nambah. Sama saya. Ini sama saya sini. Tak bantuin. Masa sendiri banyaknya Masya Allah. Ya, jamaah Alia akan naik elektrik. Ampat real, Masya Allah. Oke, sip. Jokowi. Begini dua. Jokowi, Anies Baswedan. Dan ke bawah gitu. Dia mau video kan lah. Bismillah. Subhanallah. Ikulun lagi sering. Lagi sering. Lagi sering. Allah ya Rabbi. Ikulun ya Rabbi. Kami sudah. Lagi sering. Lala. Video. Lagi sering. Oh. Ini share gue. Aja nama persiapan. Lagi mau coba. Tuh, settingan aku mah. Salah aja. Kayak gila. Bisa menikmati. Ya Allah. Iki patuh. Ilo atas sih kira. Ya rumah. Dia masih pasir. Kalau gempu-gempu ya. Mau menang kata. Foto. Foto-foto ini. Bapak dulu keluarkan Bapak dulu. 11 ya. 11 ya. Kita 1 2 3 4 5 6 7 8. Oke ya. Ya, pas. Sani mah? Apa Devi? Aku nyusul nih beli tiket di sana. Bisa pakai tongsis gini nanti. Yang penting kalau mau pelan direm aja. Direm terus. Jadi lepasnya pelan-pelan. Kalau nggak direm ya nyelonong aja dia cepet. Ada ngeremnya nanti ditarik ngerem. Ke depan biar jalan. Lepas aja ke depan biar dia jalan nanti.
Ayo mau. kan yang ambil sah. Siapa? Bismillah, Alia, Masya Allah. Hah? Ya kalau berhenti aja di foto-foto di atas. वही साथ चला गया उसको थोड़ा सा भाई के साथ चला गया इधर बहुत राइट है यार Ayo mau. Bismillah sih mau. يمشي بسرعه وكيف يا شيخ في زحمه بعدين انا تعال دهين ويمشي. Mana yang belakang nih pada direm yang belakang kayaknya. Ya, benar. Mantap, Masya Allah. Alia. Masya Allah. Ayo masuk. Lewatnya kemana? Iya, saya tahu. Sing renang ya. Iku lho sing ekstrim iku lho mau wanita peluncuran iku. Sopo yo? Kira-kira selamat dah yo lek niku rek. Ya wis, nggak ngono. Lho enggak kolame lho mek cilik wisan kolame gawe tutuke lho. Mek sak ngono tok lho. Jangan cilik. Lewat kuburan itu. Lurus aja. Enak iki kalau stiker iki. Cok luas. Sih gantian kayak Nggak jembat aja. Lama. Bergurung das. Dek gunanya perasaan. Bagusnya semua. Ya, detik-detik. ya inilah detik-detik perpisahan kita insyaallah di dunia ini Pak Ibu ya. Dan insyaallah kita akan bertemu lagi kalau Ibu, Bapak Ibu. Bulan depan. Ya insyaallah bulan depan. Amin. Ya, kalau Bapak Ibu masih mau umroh gitu ya. Semoga insyaallah kita akan bertemu lagi di sini. Adapun Bapak dan Ibu tentu meninggalkan kami di sini. Kami akan tetap di sini insyaallah melayani tamu-tamu Allah. Alhamdulillah kita berada di ujung apa tadi Pak? Penantian. Di ujung Di ujung pertemuan. perpisahan ya Pak ya. Nah, alhamdulillah kita selama ini sudah Selamat tinggal Kota Mekah. Kita akan kembali lagi secepatnya, Masya Allah. Bersama Ali
Kebumen, orang ngapak orang penak. Tengok. Ayo murah. Beli. Ini 200 Jokowi. Helmet demi balona. 25 rial. Berapa ini, Om? Om, kam aja. Helmet demi balona. Kam. 50 rial, Bos. Oh, apa tadi? Iya, saya nggak lihat sing cepat-cepat. Berapa harganya? 5 rial. Istri muda, papa muda, ayo sini jangan lupa belum beli kurma muda, ayo. Ayo dalam kuasa, Haji, belanja murah, coklat campur murah, ayo uang Jokowi Anies. Jokowi boleh, Anies boleh. Toilet di atas toilet. Belanja terus. Halo, ketemu lagi dengan kamera. Ayo. Oke, siap. Sama Alia masuk di ruang VIP nomor 4. Ruang VIP. Rame-rame jadi sama. Karena yang kecil-kecil udah penuh. Kita di yang ruangan besar. Yang VIP 4 ya paling pojok kiri. Lurus notok pojok kiri. Oh, tahu ya teh, mabuk. Mudah-mudahan cukup karena kebetulan full. Apa? Antimu. Ayo monggo Bun, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai, bismillah. Masya Allah, Alia. Kita makan di Romansyah, bismillah. Monggo. Ya, Masya Allah. Oke, siap. Kurang 4 ya cocolannya ya. Sambalnya belum 4. Siap. Oke. Tambu cie.
Masya Allah, Masya Allah. Wah, ya. Ini Mas David, Miki Mas David. Waduh, ini. Ayo. Itu sih. Undi, makasih. Makasih. Duduk dulu, Bu. Kemana, Mas? Ya, ambil jalan satu-satu. Masya Allah, Masya Allah. Karena kebanyakan makan daging. Makan kambing yang banyak, Kei. Terlalu banyakkan kambing. Sini aja, Bapak. Surabaya. Surabaya. Surabaya, Mas. Ya, alhamdulillah jamaah sudah boarding ke pesawat. Insya Allah jadwalnya on time, bisa tiba di Surabaya pukul 14.30 insya Allah. Oke, tour leader kita sudah ready di posisinya bersama Ustadz David dan Ibu Leni, insya Allah alias Kebumen. Ya, alhamdulillah jamaah sudah masuki pesawat masing-masing, dan seperti keberangkatan kemarin pesawatnya kosong, hanya ditempati Alia dan jamaah dari travel lain. Jadi kosong melompong. Insyaallah sesuai jadwal kita akan landing di Juanda jam 14.20, 14.30. Para keluarga bisa menjemput sekitar pukul 4 sore insyaallah. Bismillah. Ya, ini kabin Batik Air LDW. Alhamdulillah, Alia. Ya, mantap, insyaallah. Halo, ayo naik lagi. Ayo sini. Ikut nggak? Sudah. Masya Allah. Baterainya alkalin katanya. Baterainya full. Masya Allah. Ya, Masya Allah. Jamaah Alia, kita adakan closing sebentar. Sebelum closing, kita mohon kepada Bapak Ibu bisa berkumpul kembali membuat lingkaran. Ayo. Berdua.
Keluarganya dicoret ya, yang sudah. Enggak boleh ini langsung semuanya. Yang Bu. Iya, disendirikan ya. Keluarga Bapak Bambang Supeno dari Mau di Buleni. Kaliman. Berapa, Pak? 5. 4. 5. Hah? Tapi orangnya 5 gitu. Bapak Andri Maulana. Bapak Andri Maulana 2 ya. Sama Irawan. Ya, yang sudah dapat boleh diserta bisa langsung pulang boleh. Bapak Hari Afrilias Lutik Kanan. Bapak Hari. Bapak Hari. Kebumen kayaknya. Bu Hari. Skip kan. Bapak Eka Prasetyono. Ya. Dua ya. Udah boleh pamit ya? Boleh. Iya, boleh. Bapak Satrio Pribadi. 2. Kayak papat juga gak apa-apa lah. Ibu Erna Zunansa. Bu Erna 1. Iya, udah. Ibu Kamanik Sopio. Bu, atención.